Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, we are in the playlist, we are in the series of videos where we are preparing for KCET 2026, KCET Physics, and we have completed first 5 chapters, up till magnetism and matter. In the second half, we have completed ray optics as well as wave optics, and by this video, we are starting with the next chapter, that is electromagnetic induction. So this chapter will be completed in 2 parts of videos. This is the first part of video and one more part of video will be uploaded very soon after this, right? Okay, those who are preparing for KCET seriously, for them these videos are very helpful. I'm covering all the concepts related to KCET. There is nothing to worry about the concepts of KCET. You will get all the concepts, and I will also be solving number of MCQs and PYQs related to KCET, right? For your practice, you have to solve some more, at least 100 number of questions, 100 MCQs on each chapter. After noting down all the concepts and shortcuts what I tell here, make a short notes on that, and then on that you have to solve at least 100 MCQs, right? Then you will be 100% prepared for your KCET examination. Okay, without making any delay, let us begin the chapter then, electromagnetic induction. Very first thing is, what is magnetic flux, right? Magnetic flux means what? Theoretically, you know this very well. What is magnetic flux? Magnetic flux means it is a number of magnetic field lines passing through a surface area normally. You know, for example, the surface area this surface area is magnetic field lines. And if I take one more surface area here, in which there are these many magnetic field lines, right? So, yav surface flux is jasti ada. This surface is having more flux. Why? Because there are more lines passing in it. This is having less flux compared to this. This compare matter, it flux namu kammi ade. So, flux andra how many number of field lines will be passing through it normally. Okay, next here every surface area has a area vector. ಈಗ ನಂಗೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಹವೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಂದ ನಾ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, pi is equal to pi indicates the magnetic flux. Pi indicates the magnetic flux. Magnetic flux is equal to BA cos theta. This is the equation of magnetic flux. Okay, BA cos theta means what is this? ಇಲ್ಲಿ B ಅಂದ್ರೆ magnetic field, A means area of that that surface area, and theta is the angle between area vector and magnetic field. ಇವು ಎರಡು ನಡುವಿನ angle ಕ theta ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. We call it as theta, right? So ಇಲ್ಲೇ number of turns ಇದ್ರೆ ನಾವು number of turns ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So casually magnetic flux ನಾವು ಬರಿತೀವಿ pi is equal to NBA cos theta ಅಂತ. NBA cos theta ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, where N indicates total number of turns in the coil, B is magnetic field, A is area of the coil, right? Theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is angle between area vector and magnetic field. It is angle between area vector and magnetic field. It is not the angle between surface area and magnetic field. ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನದ, ಇತರದ SI ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ವೆಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆಬರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ WB, ರೈಟ್? ವೆಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈ ತರ ಅದ ರೀ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ. ಅವು ಎರಡು ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿವಿ BA cos theta ಅಂತ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B into A, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. B into A, ಯಾಕಂದ್ರೆ cos 0 ನಮಗೆ 1 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. Why this is called maximum magnetic flux? Because
ಏರಿಯಾ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. That's why flux is maximum. So when surface area is held perpendicular to the magnetic field lines, its flux will become maximum. Okay, next here area vector and magnetic field lines both are perpendicular to each other. So ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ angle theta ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 90 degree. Then magnetic flux in this case will be equal to BA cos 90 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ magnetic flux 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. So this is minimum magnetic flux. Why magnetic flux is 0? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Here it was like this, and here we are holding that surface area like this. Now magnetic flux andre casually ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, number of lines passing through surface area normally. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we have held it like this. ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. All the field lines are passing parallel to it. No field line is passing perpendicular to it. ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗದ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗದ, ಇಟ್ ಇಸ್ NBA cos theta, NBA cos theta, ರೈಟ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಫ್ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ n ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್. ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ n ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, B ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, A ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ all about magnetic flux. Next, we'll see induced EMF. See, by Faraday's law, we know this very well. Whenever magnetic flux linked with a coil changes, ಯಾವುದೋ ಒಂದು coil related magnetic flux ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಆ coil ಒಳಗೆ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು? EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Faraday's law. So according to Faraday's law, induced EMF is given by E is equal to d pi by dt. E is equal to d pi by dt. ಅದನ್ನ by Lenz law ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? By Lenz law we write it as minus d pi by dt. Minus d pi by dt. What does minus indicates? Minus indicates that negative sign indicates induced EMF. Indicates induced EMF opposes change in flux. Opposes induced EMF opposes change in flux. So flux change ಆಗೋದನ್ನ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಇದೇನು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ EMF ಯಾವಾಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದ್ರೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ EMF ಏನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ EMF ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಪೋಸಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಅಪೋಸಸ್ ದ ಕಾಸ್. ಏನ್ ಕಾಸ್? ಆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ EMF ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಏನು? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಅದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀ. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ EMF. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೆನ್ EMF ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೆನ್ EMF, induced EMF and induced currents will be produced. If flux remains constant, then induced EMF and induced current will become 0. So ಎಲ್ಲಿ ತನಕ EMF ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ EMF ಏನ್ ನಂಗೆ E is equal to d phi by dt ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ d phi by dt ಅಂತದ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ EMF ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ವೆಬರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು 20 ವೆಬರ್ ಆಯ್ತು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ EMF ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ.
ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು π2 ಮೈನಸ್ π1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾರಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ತಗೋತೀನಿ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಪೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈ? ಪೈ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ರೀ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀರಿ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀರಿ, ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದೋ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದೋ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದೋ, ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದೋ, ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ನಾವು ಬೈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿ ಟಿ ಬರ್ತದ, ಆರ್ ಏನದ ಆರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಗದಾಗ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಬರಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರಿಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಬರ್ದಿವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ರೀ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ induced charge is independent of time. Induced charge is independent of time. Correct. Either time ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಫ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಮೋರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ರೈಟ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅದ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನಾ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. If you are moving it quickly, then it indicates that rate of change of magnetic flux is more. Right. So quickly antandre here rate of change of magnetic flux is more. Right. If rate is more,
if rate of change of magnetic flux is more, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ದೆನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ and induced current will be less. Correct? So rate of change of flux, how fastly the flux is changing, how slowly the flux is changing, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವು ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರ್ತತಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಹೈ ನಾರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ವೆನ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ವೆನ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅದ, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅದ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನಾದರೂ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ? ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇ ಕರೆಂಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ ರೀ? ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್? ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕೆಪ್ಟ ಕಾಯಿಲ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೊಂಟಿದಾವ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದು. ಓಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದಾವ್ರಿ? ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. Then obviously since flux is changing, then EMF and current has to get induced. EMF ಮತ್ತು current ಅಂತೂ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತತಿ, ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸಿ ಇಫ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, if the flux due to external field is increasing, then one more magnetic field will be produced there called as induced magnetic field. Induced magnetic field ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕಾಯಿಲ್ ಇದ್ದ. ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು?
ಕಾಯಿಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾರ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನಿ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಕರೆಂಟ್, ಎನಿ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಅದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ದಿಂದ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು, ಮೊದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ, ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅದು, ರೈಟ್, ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೊದಲು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ looking whether the external magnetic field is increasing or decreasing, by looking whether the external magnetic field is increasing or decreasing, we decided the direction of induced magnetic field. Now induced magnetic field the direction decide ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ induced magnetic field the direction ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಆ induced magnetic field ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. this is induced magnetic field. ಈಗ induced magnetic field ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರೆಂಟ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆಲ್, ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಈಗ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇರ್ತತಿ, ಆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ, ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊಂಟದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. This is induced EMF. ಇದು ನಮಗೆ induced EMF current direction. So we got to know how to write the direction of, how to find the direction of induced current as well as induced EMF. Okay. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದ, ಇದು ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅದ ರೀ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಗತ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೈತ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೇಳಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. When it is increasing, to oppose that increment in the magnetic field, induced magnetic field will come in opposite direction. Here it is decreasing, so to support that induced magnetic field will be in same direction of that external magnetic field. ಈಗ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಂಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ. ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ. ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ವೆಲ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, see, I will make some space here.
ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ರೀ, ಇದೇನು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. When it is outside the magnetic field, how much is the flux of that square loop? It is zero. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. There is no magnetic field lines passing in it. Okay, let me say that coil will come here now. ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. It has come over here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಲೋಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ? 4. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ದಿಂದ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ? ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ? 4. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ? 4. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್. 4 ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್. 4 ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್. 4 ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, flux remains constant. When that coil is completely inside the field, coil completely inside field iddaga, when the coil is completely inside the field, flux is constant. Flux constant adu. In next nodri, iga ee coil namak horagade bartadri, it will come out. Ee coil nange horagade bartadri, it will come out. Okay, 4 iddada ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. 2 ಇದ್ದದ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. So when it is moving outside, when it is moving outside, ಅವಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ when it is entering the magnetic field and when it is exiting the magnetic field, only in that case the flux is changing. ಮಿಡಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನದ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ EMF and current will get induced. EMF and current will get induced. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ when the coil is here, ಅವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ರೀ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂತದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂತದ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, when that coil is moving out from the field, flux is decreasing. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದ? ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅದ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅದ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಮಿಡಲ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆರಡು ಏನಿರ್ತಾವ? 0 ಇರ್ತಾವ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ when the coil is entering the field, flux will change, current and EMF will get induced. When it is inside the field completely, at that time flux is constant, EMF and current will become 0. When it is leaving the field, flux is decreasing, so induced current and induced EMF will again get induced, but in opposite direction of the entering condition. Right. So this is what happens in case of the coil moving in a uniform magnetic field. Okay. Similarly, we'll see some more cases here. See, ille idu namaga north pole of the magnet ada anta ittukodri. Idu namaga south pole of the magnet ada. Hope it is visible to you. Right. North pole and south pole. Okay. See, here let me say I am taking the magnet towards the coil. I am moving the magnet towards the coil. See, when the magnet is moved towards the coil, which pole of the magnet you are moving towards the coil? North pole of the magnet and coil kadege ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ
ಈ coil ಈ face, this face of the coil will act like north and this behind face of the coil will act like south. So ಇದು ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. This will also act like north pole only. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. We know this very well. Magnetic field lines always come out from the north pole and they will be entering inside the south pole. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರತ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಈ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಏನದ, ಈ ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಕೈತು. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಕೈತು. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, this current will be anti-clockwise in direction. ಇದು ನಮಗೆ anti-clockwise direction ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. Okay, if the same coil I am moving away from the coil, ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಅವೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, when north pole was coming towards the coil, ಅವಾಗ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿತು. ಆ ಕಾಯಿಲ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿತು. I was bringing north pole towards the coil. North pole of the coil, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರತ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದ್ರ ಮೋಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಒಟ್ಟರಾಗ ಮೋಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಏನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬರತ್ತಿತ್ತ, ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಹೊಂಟದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಮೋಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನಂತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, this will also act like south pole. South pole under magnetic field inwards. Magnetic field inwards idre current is clockwise in direction. So now I will be moving the south pole away from the coil. Na ಈಗ south pole away from the coil move ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾರ್ತ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ತ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. This is how we have to decide the direction of induced current. Okay, we'll go for some more cases. See, here we have a coil. ಒಂದು coil ಇದೆ. ಆ coil ನಾವು ಈ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. We have held that coil like this. ಈ ತರ ನಮ್ಮ coil ಇದೆ. And we are dropping a magnet in it along its axis. ಅದರ axis ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು magnet ಅನ್ನು drop ಮಾಡತ್ತೀವಿ. We are dropping a magnet along the axis of that coil. Right? We are dropping magnet along the axis of coil. Dropping magnet along the axis of coil. Dropping magnet along the axis of coil. Okay, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ವೈ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಫ್ರೀಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಇದರದ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದರದ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಜಿ ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಆಲ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಸ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ ಯಾಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಂಗ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ EMF ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದರದ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಆ ಕಾಯಿಲ್ದಾಗಿಂದ ಅದು ಪಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಸಾರಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲ್ದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲ್ದ ಕೆಳಗಡೆ ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಏನಂತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಲೋವರ್ ಫೇಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಫೇಸ್, ಮೇಲಿನ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿನ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ನಂಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ ನೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಈ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಕಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅದು, ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೀಳತ್ತಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. Here also the magnet is falling downwards. Here also the magnet is falling downwards. When in this case when the magnet starts falling downwards, ಈ coil ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. EMF will be induced. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ವೈ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ? ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತರನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತರನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಅದರದ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ as ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, current in the coil will be anti-clockwise in direction. Current in the coil will be anti-clockwise in direction. And when it is moving from B to C, current in the coil will become clockwise in direction. So the reverse ಆಗ್ತದೆ, direction reverse ಆಗ್ತದೆ. Correct. So first coil ಗೆ ಸಮೀಪ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ one direction ದ current ಇರ್ತದೆ, coil ಇಂದ ಅವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ opposite direction ದ current ಬರ್ತದೆ. Correct. Okay, next we'll see further cases now. See, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ. ಈಗ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದ್ರಿ? ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಬೋವ್ ದ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ್ರಿ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರದ ವೈರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಿಲೋ ದ ವೈರ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ರೀ? ಬಿಲೋ ದ ವೈರ್. ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಥಂಬ್ ಆ ಕಡೆ ಇಡ್ರಿ. ಸೊ ಬಿಲೋ ದ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ವೈರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವೈರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವೈರ್ ದ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಕಾಯಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. I have kept that coil in the magnetic field of that wire which is outwards in direction. Okay, if the current in the straight wire is constant, then induced current and induced EMF in the coil will be equal to 0. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ 0 ಇರ್ತಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, if the current in this wire increases, then this magnetic field due to the wire will also increase. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದಲ್ಲ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರದ ವೈರ್ ದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ clockwise direction ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ clockwise direction. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ clockwise direction ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್,
current is decreasing. Nodri current decrease ಆದರೆ wire the magnetic field direction reverse ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, direction same ಇರ್ತದ್ರಿ, ಬಟ್ ಏನ ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. wire the magnetic field outwards ಅದ ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. Okay, if the current in the straight wire is decreasing and outwards magnetic field ಏನದ, outwards magnetic field of the wire will also decrease. ಇದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. It has to support, so it will come in outwards direction. If induced magnetic field is in outwards direction, induced current will be in anti-clockwise direction. So ille induced current ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ anti-clockwise direction ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. Correct? This is how we have to decide the direction of induced current. Here we have taken one more case. Here is a straight wire in which I current is flowing. So ಈ straight wire magnetic field ನಂಗೆ ಈ ಕಡೆ it has to be inverse. So this side the magnetic field will be inverse. Wire the magnetic field, right? So wire the magnetic field ಏನದ ಅದು ನಮಗೆ inverse ಇದೆ. Wire the magnetic field inverse ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ left side of the wire, on the left side of the wire it will be outwards. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. If the current in this straight wire is constant, then magnetic field which is inverse is also constant. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಎರಡೂ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ, 0 ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್, ಈ ವೈರ್ ಒಳಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್, magnetic field which is inverse, wire magnetic field which is inverse will increase. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್, ರೈಟ್? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಪೋಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ದೇವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್? It is mu naught I divided by 2 pi r. Mu naught I divided by 2 pi r. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ವೈರ್ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 20 ಟೆಸ್ಲಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 15 ಟೆಸ್ಲಾ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 10 ಟೆಸ್ಲಾ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ವೈರ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಸ್ನ ಹಂಗಾರಿ, ವೈರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದೂರ ಹೋದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು, ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಒಳಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು, ಆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ದಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಫ್ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15, 20, 15, 10 ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರಬೇಕು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us move on to the MCQs related to this questions now. These concepts, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ MCQs ನೋಡೋದು. Okay, an induced current of 2 ampere flows through a coil. The resistance of the coil is 10 ohm. What is the change in magnetic flux? Change in magnetic flux associated with it in 1 millisecond. Okay, induced current ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, induced EMF is equal to d phi by dt. Induced current ಅಂತಂದ್ರೆ it is equal to d phi by dt into R. Correct? ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರಿ. ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳತ್ತಾವ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ d phi.
ಸೊ ಡಿ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಐ ಎಷ್ಟದ, ಐ ಇಸ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಡಿ ಟಿ ಎಷ್ಟದ ರೀ, ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 millisecond. 1 millisecond 1 into 10 to the power minus 3. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ 10 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 10 into 10 to the power minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 into 10 to the power minus 2 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 2 into 10 to the power minus 2 ವೆಬರ್. 2 into 10 to the power minus 2 ವೆಬರ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, this is from KCET 2024. Okay, let us move on to the next question. A magnetic field of flux density 1 Weber per meter square. ನೋಡ್ರಿ, ವೆಬರ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲಕ್ಸ್, ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Acts normal to 80 turns coil of 0.01 meter square area. If this coil is removed from the field in 0.2 seconds, then EMF induced in it. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಐತ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಡನ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಂಗೆ 0 ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಪೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎನ್ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ 0, ಅದು 1 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಇವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ? ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1 ವೆಬರ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 1 ವೆಬರ್. 1 ವೆಬರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ನಮಗೆ. ಸರಿ, ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ 0 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ? 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂತ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.2. ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.2. ಎನ್ ಎಷ್ಟದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 80. It is 80 into this is 0.01. 0.01 divided by 0.2. Okay, ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ 8 into 0.1 divided by 0.2. Correct. ಇನ್ನ ನಂಗೆ ಇದು 4 volts ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. This will be 4 volts. Correct. So option B is correct. Option B is correct. This is from 2022. Okay, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಕೇಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಅದ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. when the coil is completely inside, ಅವಾಗ ನಮಗಲ್ಲೇ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಅದ ರೀ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ದ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟದ? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಾವ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ? ಎಷ್ಟು? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತನಕ ಅದ. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಲೆ ಹೊಂಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ರೀ ಕಾಯಿಲ್. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದ್ರಿ? ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟದೆ? ಲೂಪ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಗಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು EMF ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ದಾಗ 0 ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಗೆ 0 ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೂ 0 ತಗೊಂಡಾನೆ, EMF ಇದ್ರೊಳಗೂ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದ್ರೊಳಗೂ ನಮ್ಗೆ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಡಲ್ದಾಗ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್, ಅದಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಷ್ಟ ಏನ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ EMF ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅದಾವದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, EMF ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ EMF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ d∅dt. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇಡಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೊದಲು 0 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 0.5 ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇದು ನಾವು d/dt b into a cos θ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ a ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಲಿ, dB/dt. a ನನಗೆ ಎಷ್ಟದ? 2 into 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನನಗೆ ಇದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 into 10⁻⁻⁴ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ 4 into 10⁻⁴ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ? ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ 0 ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ 0.5 ಆಗೈತ್ರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತದ್ರಿ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದು 0.5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್. ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ರೀ. 2 1 2 2. ಸೊ ನನಗೆ EMF ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? 2 into 10⁻⁻⁴ ವೋಲ್ಟ್. ಇಷ್ಟು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಎಲ್ಲತ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ EMF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 into 10⁻⁴, 2 into 10⁻⁴, 2 into 10⁻⁴. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ EMF ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ್ ಹೋಗೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ EMF ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೊದಲು 0 ಇತ್ತು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 2 into 10⁻⁻⁴. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ ನಮಗೆ EMF ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ? 2 into 10⁻⁻⁴. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2 into 10⁻⁴ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ 0 ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ರಿ? 2.4 into 10⁻⁻⁴. ಸೊ 2 into 10⁻⁴ ಇರುವಂತ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋರಿಸಿದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೋರಿಸಿದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ ಎರಡರೊಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್.
ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ವೆರೀಸ್ as pi is equal to 3t square plus 4t plus 9. The magnitude of the EMF induced at t is equal to 2 seconds. Time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF E is equal to d phi by dt. ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಕೇಳತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3t square plus 4t plus 9 ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಂತು 6t plus 4, t is equal to 2 seconds. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 12 plus 4 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂತು 16 volts. ಕರೆಕ್ಟ್, EMF ನಿಮ್ಗೆ 16 volts ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇದು 2018 ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ. 2025 ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ 2 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಅದ, ಸೈಡ್ 2 ಮೀಟರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ? ಹಂಗಾರೆ 2 into 2 4 meter square ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಂಗ್ ಇನ್ YZ ಪ್ಲೇನ್. ಅದು ನಮಗೆ YZ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ YZ ಪ್ಲೇನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, YZ ಪ್ಲೇನ್. YZ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದು? X ಆಕ್ಸಿಸ್. XZ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದು? Y ಆಕ್ಸಿಸ್. XY ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದು? Z ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು YZ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗದ ರೀ. ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ YZ ಪ್ಲೇನ್? ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು X ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು Y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು Z ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ Z ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ YZ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದಾರೆ. YZ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತದೇನ್ರಿ? YZ ಪ್ಲೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ YZ ಪ್ಲೇನ್. ಇದು ನಮಗೆ YZ ಪ್ಲೇನ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಹಿಂಗದ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ YZ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗದ. YZ ಪ್ಲೇನ್ ಅದ್ರಾಗಿಂದ X ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪ್ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ X ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಯಾಪ್ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ Y ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ Z ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ X ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ 5 ಟೆಸ್ಲಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ X ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ Y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಎಷ್ಟೇ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಟೆಸ್ಲಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ Z ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ Z ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ? 4 ಟೆಸ್ಲಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ Z ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು Y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅದೇ X ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರೋದ್ರಿ, ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ N into B into A into cos theta. cos theta ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. N ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ N ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ B? B is 5 ಟೆಸ್ಲಾ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? 20 ವೆಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು 20 ವೆಬರ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? 20 ವೆಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ B is correct. This is from 2025. Okay, let us move on to the next question. ಈಗ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಾವು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. In the figure, a conducting ring of certain resistance is falling towards a current carrying straight long conductor. The ring and conductor are in same plane. Okay, then induced electric current is 0, induced electric current is anti-clockwise, induced electric current is clockwise. Ring will come to rest. Okay, ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವೈರ್ ಒಳಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೂ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇನ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ μ0 I divided by 2 pi r. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 20 ಟೆಸ್ಲಾ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಟೆಸ್ಲಾ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 10 ಟೆಸ್ಲಾ ಇರ್ತದ್ರಿ.
ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗನ ಮೂವ್ ಹಾಕೋತ್ ಬರತ್ತದ್ರಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ NBA cos theta, it depends on B. So if B increases, flux increases. Correct. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಈ ಕಾಯಿಲ್ 10 ಟೆಸ್ಲಾ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 15 ಟೆಸ್ಲಾಕ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ 20 ಟೆಸ್ಲಾಕ್ ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗದ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗದ. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಷನಲ್ EMF ಅದ. ವಿಲ್ ಸಿ ಮೋಷನಲ್ EMF, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ and mutual induction in the next part of the video. So this is first part of the video, right? Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the channel. I humbly request you, please don't forget to subscribe, right? Please subscribe, share the video, share the channel, please refer the channel, speak about the channel to your friends, your juniors as well as seniors, right? Thank you so much. If you need anything else, please put a comment in the comment box. In rest of the videos, in the next part of the video, we'll try to complete this chapter. If not, then we'll take one more video on this chapter, right? Thank you so much. Keep watching and supporting the channel. Thank you.